السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ গতকাল প্রাথমিকভাবে আমরা মাত্র শুরু করেছি মিশকাত শরীফের এই যে মুকদ্দমা। তো এখানে লফজান বলফজান প্রত্যেকটা শব্দের তাহাকিক আছে। এভাবে তাহাকিক করতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে। তোমরা মুকদ্দমাটা আমি একটু তর্জমাই করে যাব, কিছু কিছু ব্যাখ্যা হবে। মূল কিতাবে চলে যাওয়া খুবই দরকার। আজকে আসো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শাহাদাতান তাকুনু লিন-নাজাতি ওয়াসিলা ولرفع الدرجات كفيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرقه حال الإيمان লিখা আছে না? হালুল ঈমান আছে না? ওয়াতুরুকুল ঈমান আছে। এটা হবে ওয়াতুরুকু হালিল ঈমান। قد عفت آثارها وخلت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فسيد صلوات الله عليه وسلامه عليه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن ينظرها أما بعد من يهده الله اللہ جسے ہدایت کرے اللہ جسے ہدایت کرے اللہ جا کے ہدایت دان کرے۔ من یہدہ اللہ، من یہ اسم موصول، یہ ضمیر مفعول کے لیے آتا ہے۔ এটা ضمیر মফউলের জন্য আসে। মনের পরে যেটা থাকবে সেলার মধ্যে এমন একটা জমির থাকতে হবে যে জমিরটা মৌসুলের দিকে राज है। मौसूल के बाद जो सला होता है उसके अंदर एक ऐसा एक ज़मीर होता है जो ज़मीर मौसूल की तरफ लौटते हैं। मन यहदिहिल्लाहु, मन यहदिहिल्लाहु, ये अल्लाह जो है लफ्ज़ अल्लाह ये तो फ़ाइल है। अल्लाह जिसे हिदायत करे, अल्लाह जिसे हिदायत करे फला मुदिल्ला लहू, बस उसके लिए गुमराह करने वाला कोई नहीं, कोई उसको गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह जिसे हिदायत करे उसको गुमराह करने वाला कोई नहीं। वमन युद्लिल, और अल्लाह जिसे युद्लिल में जो ज़मीर है वो अल्लाह की तरफ, और इसकी तरफ, और जिसे गुमराह करे फला हादिया लहू,
हकीकत में उसको हिदायत करने वाला कोई नहीं। মোট কথা হলো আল্লাহ যাকে হেদায়েত করে, আল্লাহ যাকে হেদায়েত করার অর্থ হলো মান ইয়াহদিহিল্লাহ, यानी अल्लाह जिसे हिदायत करने के लिए इरादा करे। अल्लाह हिदायत करने से मुराद क्या है? अल्लाह हिदायत करार मर्म हलो আল্লাহ যাকে হেদায়েত করার জন্য ইচ্ছা করে, আল্লাহ যাকে হেদায়েত করার জন্য ইচ্ছা করে। এই জন্যে ये मिशकात का जो शरह है ये चंद शुरुआत है। एक अशियतुल नुमात, ये फारसी ज़ुबान में और इसको उर्दू ज़ुबान में भी तर्जुमा किया गया। और शेख मुहक्किक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का अरबी ज़ुबान में एक शरह है लुमअतुत तनकीह, ये भी यहाँ मौजूद है। और हमारे हनीफी मज़हब का हज़रत मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह शारह मिशकात, मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, उसका भी एक शरह है मिरकातुल मफातीह शरह मिशकातुल मसाबीह, ये किताब भी यहाँ मौजूद है। तो मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस इबारत की तौज़ीह इस तरह करते हैं जे मन यहदिहिल्लाह आई मन युरिदिल्लाहु हिदायतहु, अल्लाह जिसे हिदायत करने के लिए इरादा करे, अल्लाह जाके हिदायत करार जन्य की को इच्छा करे। तो अल्लाह जाके हिदायत करते चाहे फला मुदिल्ला ला, उसको गुमराह करने वाला कोई नहीं, उसको गुमराह करने वाला कोई नहीं। इसका मुराद ये है फला मुदिल्ला लहु आई फला अहद युक़द्दिरु अला इत्लालिही मिनल मुदिल्लीन मिन शयातीनिल इंसी वल जिन्नि। खन्नास जो है ना, खन्नास दो किस्म के हैं, मिनल जिन्नति और वन्नास, जिन्नात से हो और इंसान से हो। जिन और इंसान में से जितने खन्नास हैं, शयातीन हैं, कोई भी उसको गुमराह कर नहीं सकते। अल्लाह जिसे हिदायत करने के लिए इरादा करे, अल्लाह जाके हिदायत को चाहे। তাহলে জিন এবং ইনসানের মধ্যে যারা খান্নাস अल्लावी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो इंसान के दिलों में वसवसा डालते हैं, कोई भी उसको गुमराह करने पर कुदरत नहीं रखते। मैं यहदिहिल्लाहु, अल्लाह जिसे हिदायत करे, मानी अल्लाह जिसे हिदायत करना चाहे, अल्लाह जाकी हिदायत करते चाहे, फला मुदिल्ला लहु, उसको गुमराह करने वाला कोई, उसको गुमराह करने का ताकत किसी के पास नहीं। ताकि क्यों भ्रष्ट करते पारबे ना। वमन युदिलिल, और जिसे गुमराह करना चाहे, अल्लाह जाके गुमराह करते चाहे। शब्दটা শুনতে একটু বিশ্রী, अल्लाह के खाके गुमराह करते चाहे, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है अल्लाह जिसे, यानी वो ऐसा काम करे जिस पर नाराज होके अल्लाह फैसला, कानून के मुताबिक फैसला, उनको जजा, उनकी सजा देते हुए आगे किसी को गुमराह कर दे। अल्लाह डायरेक्ट কাউকে তো গুমরাহ করে না, তার অপকর্মের কারণে
তার উপর নারাজ হয়ে যদি আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ কি করে, আল্লাহ যদি তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়, তাহলে उसको हिदायत करने वाला कोई नहीं, তাকে কেউ হিদায়ত করতে পারবে না। এই হলো ইবারতের তর্জমা। अब आओ हिदायत का माना क्या है, हिदायत का मतलब क्या है? हिदायत का माना है राहनुमूदन, राहनुमाई करना, रास्ता दिखलाना, रास्ता दिखाई देवा। हिदायत मैंने हिदायत मैंने रास्ता दिखाई देवा। हिदायत दो किस्म की होती है। हिदायत दुई भागे विभक्त। एक इरादुत तरीक, अगर तुम शुरुआत देखेगा ना मालूम हो जाएगा। एक है इरादुत तरीक, रास्ता दिखा देना, राहनुमाई करना, रास्ता दिखला देना, रास्ता দেখাই দেওয়া। আমি মদিনাতুল মুনাওয়ারায় কোন দিকে যাব, রাস্তা দেখাই দেব। আমি মক্কাতুল মুকাররমায় কোন দিকে যাব, এদিকে যাও, এই রাস্তা ধরে যাও। रहनुमाई करना, रास्ता दिखलाना, এটাকে বলা হয় কি ইরাতুত তরিক। কি বলা হয়? ইরাতুত তরিক। ইরাতুত তরিক, ইরাতুত তরিক এটা হিদায়াত মানে রাস্তা दिखलाना, रास्ता दिखा देना, रहनुमाई करना, রাস্তা দেখাই দেওয়া। তুমি এই রাস্তা ধরে যাও, তুমি এই রাস্তা ধরে যাও, এটাকে হেদায়েত বলে। হেদায়েত মানে इरातुत तरीक। इरातुत तरीक का मतलब है रास्ता दिखा देना, एक किस्म की हिदायत है। दूसरी किस्म की जो हिदायत है ईसाल इलल मतलूब, मकसद तक पहुंचा देना, मंजिल मकसद में पहुंचा देना। वह जहां जाने को चाहते हैं उसका हाथ पकड़ के वहां पहुंचा देना। ईसाल इलल मकलूब কি লেখছো তোমরা? তাহলে হেদায়েত দু কিসিম কি है। হেদায়েত মানে কি বলছিলাম, রাস্তা দিখা দেনা, रास्ता दिखला देना। इरातुत तरीक, हिदायत दो किस्म की है। एक किस्म का नाम है इरातुत तरीक, दूसरी किस्म का नाम है ईसाल इलल मतलूब। इस इरातुत तरीक का मतलब है रास्ता दिखा देना, रास्ता दिखाई देना। और ईसाल इलल मतलूब का माना है मंजिल मकसद तक पहुंचा देना। मकसद পর্যন্ত উনি যেখানে যেতে চায় সেখানে একেবারে দিয়ে আসা, পৌঁছে দিয়ে আসা। তোমরা কথাগুলো বুঝতে পারছো? তোমাদের জন্য কষ্ট আছে আমি দেখতেছি তো। एक है रास्ता दिखा देना और एक है मंजिल मकसद तक पहुंचा देना। तो इसी निस्बत से हिदायत ये किन किन आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हिदायत के लिए तशरीफ लाए। कुरान मजीद वो भी हादी है, हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिल नास, हुदल्लिल नास, हुदल्लिल मुत्तकीन। कुरान भी हादी है और प्यारे रसूल इस्लाम भी हादी है, वो हिदायत के लिए आए हैं। तो हिदायत के लिए सारे कायनात को हिदायत करने के लिए तशरीफ लाए।
کا مقصد کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہدایت استعمال کیا جائے گا اس وقت اس کا کون سی معنی مراد ہوتی ہے؟ قرآن کے لیے جب ہدایت لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس وقت کون سی معنی مراد ہوتا ہے؟ اور نائب رسول جتنے ہیں، ہادی قوم کے ہادی، ولی، غوث، قطب، علماء، نجبا، نقیب، شہید ہیں، ان حضرات کے لیے جو ہدایت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی مراد کون سی ہے؟ اس کی مراد ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا۔ کیا کرنا؟ راستہ دکھلا دینا، یعنی وہ منزل مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے منزل مقصد تک پہنچتا ہے۔ یہاں تو مطلب یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا۔ ھذا صراطی مستقیما، ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 گھروں سے تقسیم ہوئے۔ بنی اسرائیل ইহুদিরা 72 দলে কি হবে? বিভক্ত হবে। কয় দলে? 72 দলে বিভক্ত হবে। আমার উম্মত, মেরি উম্মত, আমার উম্মত 73 দলে, 73 দলে কি হয়ে যাবে? বিভক্ত হয়ে যাবে। কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা, ایک گروہ کے سوا باقی سب جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جائے گا صرف ایک۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو گروہ جہنم میں جائے گا اس کی علامات کیا؟ پیارے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس گھروں میں میں ہوں گا میرے صحابہ کرام ہوں گے، جن گھروں کے عقائد اعمال ہیں جس میں ہم ہوں گے، ہمارے صحابہ کرام ہوں گے، وہی جنتی ہے۔ اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ قرآن مجید میں صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، بالکل سیدھا ہے۔ صراط مستقیم جس کو کہا جاتا ہے وہی صادق علی اہل سنت والجماعت۔ صراط مستقیم وہ صرف اہل سنت والجماعت کے عقائد کے صادق آتے ہیں۔ جنتی جو گھر ہے وہ اہل سنت والجماعت۔ تو ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھا ایک لکیر کھینچی، ادھر 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 بہت سے এদিকে অনেক রাস্তা বের করে দিয়েছেন। প্রত্যেক রাস্তার মাথায় বড় বড় আলেম থাকবে। তো বলবে হ্যাঁ এটা সিরাতে মুস্তাকিম, এদিকে আসো। এ বলবে হ্যাঁ এটা সিরাতে মুস্তাকিম, এদিকে আসো। কিন্তু প্রত্যেকটা রাস্তার মাথায় থাকবে বড় বড় আলেম। ইনি বলবে হ্যাঁ এটাই সোজা, ইনি বলবে হ্যাঁ এটাই সোজা, ইনি বলবে এটাই সোজা, ইনি বলবে এটাই সোজা। আমার রাসূল বলছেন ইধার, এদিকে আর এদিকে যেগুলো আছে वो एक भी सिरात मुस्तकीम नहीं। प्यारे रसूल सीधे एक लकीर खींचे, हादा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरे सीधा रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। तो मतलब यह है
کہ ہدایت جو ہے وہ রসুল পাক ইসলামকে নিয়ে যখন রসুল পাক ইসলামের জন্য যখন ব্যবহার করা হবে আর কোরআন মজিদের জন্য যখন ব্যবহার করা হবে उसका मतलब है रास्ता दिखला देना, रास्ता दिखाई देना, जन्नत का रास्ता दिखाई देना। और यहाँ रास्ता से मुराद इसको इस्तिआराए तबीय्या कहा जाता है। इस्तिआराए तबीय्या रास्ता जो है ये चलने का जो रास्ता है वह रास्ता हम आँख से देखते हैं, আমরা চোখে দেখতেছি, কিন্তু সিরাতে মুস্তাকিম এটা তো চোখ দিয়ে দেখা যায় না, এটা इस्तिआराए तबीय्या, इसको इस्तिआराए तबीय्या कहा जाता है। तो मकसद ये है कि एक हिदायत है इरातुत तरीक। इरातुत तरीक का माना रास्ता दिखा देना, रास्ता दिखाई देवा। এটা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, কোরআন মজিদের জন্য वली गौस कुतुब अब्दाल इन हजरात इन नुफूस कुदसिया के लिए जब हिदायत इस्तेमाल किया जाता है उसका मकसद होता है कि रास्ता दिखा रहे हैं, समझ लिए। और एक हिदायत का माना है ईसाल इलल मतलूब, ईसाल इलल मतलूब, मतलूब तक, मकसद तक पहुंचा देना। হেদায়েতের দ্বিতীয় অর্থ হলো मंज़िल मकसद पर्यंत की करे देवा, पहुंचे देवा। तो ये जो माना है वो ज़ात खुदाबंदी के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह के लिए जब हिदायत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर मुराद होता है कौन सा माना, कौन सी माना, ईसाल इलल मतलूब। अब हिदायत के कई माना हुए, हिदायत का माना क्या है, রাস্তা দেখা দেয়, রাস্তা দেখাই দেব। এটা দুই ভাগে বিভক্ত। एक का नाम इरातुत तरीक, यानी मैं यहाँ किस तरह जाऊंगा, इस रास्ता से जाऊंगा, सिर्फ दिखा देना, ये इसको इरातुत तरीक कहा जाता है। और मंजिल मकसद तक आओ मेरे साथ चलो, वहाँ उसको क्या कहा जाता है, ईसा इलल मतलूब। ईसा इलल मतलूब माने मकसद तक, मंजिल मकसद में पहुँचा देना। ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद भी दोनों माना के अंदर बहुत इख्तिलाफात हैं। कुरान मजीद में प्यारे रसूल के लिए इस्तेमाल हुआ इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। और एक एतराज है, अल्लाह ने यहाँ बताया मैं युदिलिल्हु फला हादिया लहु, मैं यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु। अल्लाह जिसे हिदायत करे, मकसद मुराद है अल्लाह जिसे हिदायत करना चाहे, अल्लाह जाके हिदायत करते चाहे, ताकि गुमराह करने वाला, उसको गुमराह करने वाला कोई नहीं, অর্থাৎ কারো শক্তি নেই। আল্লাহ যদি কাউকে হেদায়েত করতে চান, তাকে কি কেউ, কোনো জিন हो, इंसान हो, कोई शैतान हो, उसको कोई गुमराह कर सकते ताकत नहीं है। और আল্লাহ जिसे गुमराह करे, আল্লাহ যাকে গুমরাহ করে দেয়, আল্লাহ গুমরাহ করার অর্থ কি আমি আগেই বলছিলাম, এটা অত্যন্ত সতর্ক। আল্লাহ যাকে, কোনো মানুষকে যদি আল্লাহ গুমরাহ করতে, আল্লাহ গুমরাহ করবে কেন, আল্লাহ গুমরাহ করবে না। সে এমন অপরাধ করলো, এমন ত্রুটি করলো, এমন অপরাধ করলো যে অপরাধের শাস্তি হিসেবে শাস্তি হলো তাকে কি করে দেওয়া, গুমরাহ করে। কারণ অপরাধের কারণে শাস্তি শুরু। আল্লাহ যদি কাউকে গুমরাহ অভ্যস্ত করতে চায় তাহলে তো তাকে তো আর কেউ হেদায়েত করবে না, করতে পারবে না। হুজুর নবীরাও করতে পারবে না, আউলিয়া ইকরাম করতে পারবে না। সতর্ক। তার মানে আল্লাহ যদি কোনো একটা কাজে আল্লাহ নারাজ হয়, ওখানে রসুলের পাক আল্লাহ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रजामंदी के सिवा किसी पे तय नहीं। আল্লাহ যদি নারাজ থাকে ওখানে কি করবেন,
কারণ আল্লাহ আল্লাহ রসুল তো আল্লাহ রসুল औलिया इकराम सब तो अल्लाह की रजा जुई के लिए काम करते हैं। समझ लिए? अल्लाह एवं रसूल तो काके राजी करार जन्य कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात, मेरी इंतकाल सब कुछ अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह को, अल्लाह की रजा के लिए। इस आयत करीमा से क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान को बता दिया, ऐलान कर दिया कि इंसान हमारे अब तक जितने इंसान आए हैं क़यामत तक आने वाले उनका मकसद क्या है? इनका मकसद है खुदावंद कुद्दूस की रजा हुई, अल्लाह की रजा है। समझ लिए? मेरे आला हज़रत ने बताया खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, সমগ্র কায়নাত আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়। खुदा चाहता है रदाए मोहम्मद, अल्लाह रसूल আপনার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি চায়। এজন্য قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولا سوف يعطيك ربك فترضى। মেহবুব অনতি বিলম্বে আপনাকে এমন দান করা হবে আপনি রাজি হয়ে যাবেন, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এই আয়াতের তাফসিরে তিরমিজি শরীফের মধ্যে হাদিস আছে, আমার রাসূল বলছেন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাজি হব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মত গুনাহগার উম্মত জাহান্নামের মধ্যে সুবহানাল্লাহ। इसके बावजूद भी अंबिया इकराम अल्लाह के रज़ा के खिलाफ कोई काम नहीं करते। আল্লাহ সন্তুষ্টির বাইরে কোনো কাজ নবী রাসূল করেন না। এই জন্য আল্লাহ যদি কাউকে কি করতে চায় তো যাই হোক, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ, আল্লাহুম্মা সাল্লি সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়্যিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জাহিদ কে দিয়া আছে তোমরা কথা বুঝো না, এগুলো দিয়ে তো যাই হোক, মান ইয়াহদিহিল্লাহু, अल्लाह जिसे हिदायत करे, माने हिदायत के लिए इरादा करे, अल्लाह से हिदायत देने का इरादा करे उसको गुमराह करने वाला कोई गुमराह नहीं कर सकते। और जिसे अल्लाह गुमराह करे, इन्हें किसी को गुमराह करने का इरादा करे, हमें बार बार इसलिए बता रहा है कि अल्लाह किसी को गुमराह करने का मकसद मुराद क्या है? अगर किसी ने ऐसा कसूर करे शान मुस्तफ़ा पर या तो बस शान विलायत पर, शान रिसालत पर अगर कोई गुस्ताखी करे, इन गुस्ताखी की सज़ा जज़ा देने के लिए अल्लाह अगर किसी को गुमराह करने का इरादा करे उसको हिदायत करने वाला कोई नहीं। क्यों नबी शान बेअदबी कर लो, क्यों बोले शान? যেমন বুখারী শরীফের रिवायत, मन आद अली वलियन फ़क़त आज़मतहु बिल हर्ब, मन आद अली वलियन, जो कोई मेरे वली के लिए दुश्मनी रखे, मेरे वली के साथ, मेरे दोस्तों के साथ अदावत रखे, मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता। যে আমার কোনো ওলির সাথে শত্রুতা আমি রাখবে, আমার ওলির সাথে দুশমনি করবে, বেয়াদবি করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করি। তার সাথে যুদ্ধ ডিক্লেয়ারের অর্থ কি? তার এই বেয়াদবির সাজা হলো আল্লাহ তাকে কি করে দেবে? গুমরাহ করে দেবে। इसलिए अल्लाह बताया, इसलिए बताया मैं वमन युदिल फला हादिया, अल्लाह जाके, अल्लाह जिसको गुमराह करने चाहे, यानी इसको किसी को सजा के तौर पर, किसी को सजा के तौर पर गुमराह करना चाहे
उसको हिदायत करने वाला कोई नहीं। मकसद ये है वो जब दुनिया से जब मरने की वक्त उसकी जुबान से कलमा नहीं आएगा, उसकी जुबान से कलमा नहीं आएगा, ये गुमराह होगा। इसलिए हर वक्त तो देखना पड़ेगा। अल्लाह पाक हमें हिदायत पर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। ये आयत करीमा बार बार তোমরা সব সময় আয়াত কারিমা কি করবে, সব সময় ফরিয়াদ করবা, রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা। इसलिए बताया من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له। बस बहुत से शुरुआत हैं। सबक में वो वक्त कहाँ है, वक्त तो कलील है। इसके बाद वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह साहिब मिशकात फरमाते हैं वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। আমি এবং আমি আমার মুখ থেকে না, আমি আমার অন্তর থেকে, और मैं मेरी यकीन से, আমি यकीनन আমি আমার অন্তরস্থল থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। কোন সাক্ষী? শাহাদাতান তাকুনু লিন-নাজাত वसीला, जो गवाही निजात के लिए वसीला हो, যে সাক্ষী আমার নাজাত ফরকালে নাজাতের মুক্তির वसीला। কারণ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन शाहिदा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कोई अपने दिल से यकीन से ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, কেউ যদি অন্তরস্থল থেকে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, এই ধরনের যদি সাক্ষী দেয়, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको जन्नत की बशारत दे दो, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও, ताकि जन्नते संगत दिए। इसका मकसद मतलब क्या है? जो कोई अपनी दिल से अपने यकीन से, दिल जुबान से ये गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसके साथ मतलब ये है कि सिर्फ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, साथ साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह भी पढ़ना चाहिए। तौहीद और रिसालत दोनों की गवाही, इसलिए मुसन्निफ साहिब मिशकात इसलिए वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह शहादतन तकुनु लिन-नजात वसीला व लिरफ़इ दरजाति कफीला। इसके बाद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं अपनी दिलो जुबान से गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और रसूल, আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং রাসূল। এটা সাক্ষী, শাহাদাত সাক্ষী। वाशहदु, तो मुसन्निफ ने यहाँ शहादत को नाम दो शहादत, एक शहादत হল একটা সাক্ষী হলো আমি অন্তর এবং মুখে সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মিলা নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, এমন সাক্ষী যে সাক্ষীটা আমার জন্য নেজাতের কি হবে, वसीला, जो गवाही निजात के लिए वसीला हो। আমি এমন সাক্ষ্য দিচ্ছি যে সাক্ষ্য কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে আমার মুক্তির একটা কি হবে, वसीला হবে। এবং ওয়ালে রাফি'id दरजात कफीला, और दर्जात बुलंदी के लिए
दर्जात की बुलंदी के लिए कफिल हो, जामिन हो, এবং আমার উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার জন্য এটা আমার জামানত হবে। এরপরে ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এখানে একটা কথা বলি, না বললে হয় না। আমাদের দেশে একটা প্রায় স্লোগান দেখা যায়, তৌহিদি জনতা, তৌহিদি জনতা। এটা ঠিক না। তৌহিদের পাশাপাশি কি লাগবে? রিসালাত লাগবে। স্লোগান হলো মুসলিম জনতা, প্রিয় মুসলিম জনতা। মুসলিম জনতা বললে এখানে তাওহীদও আসবে, রিসালাত আসবে, আল্লাহর সাক্ষীও আসবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি রিসালাতের সাক্ষীও আসবে। এমনি তাওহীদ মতে তো ওখানে শুধু তাওহীদের কথা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কথা থাকবে। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যদি না বলা হয় সে মুমিন হবে না। হাজার হাজার লাখ লাখ মর্তবা মৃত্যুকাল পর্যন্ত যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুমি যদি জপতে থাকো, একটিবার যদি তুমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ না বলো, এই সাক্ষী নেজাতের ওসিলা হবে না, কোনোদিন হবে না। সাক্ষী নেজাতের ওসিলা হওয়ার জন্য শাহাদাত এটাও লাগবে, আল্লাহর ওয়াহদানিয়তের সাক্ষী লাগবে, পাশাপাশি রাসূল পাক ইসলামের রিসালাতের সাক্ষী লাগবে। কথাটা আমি কি বুঝাতে পারলাম? আচ্ছা, এখানে আরো অনেক কথা আছে, আমি একটু ইঙ্গিত দিয়ে দেব। এটা হলো, এখানে বলা হলো আল্লাহ যা, আচ্ছা এটা চলে, এটা ইনশাআল্লাহ পরে আসবে। আশহাদু আল্লাহ, এই যে শাহাদাত, এখানে শাহাদাত দেওয়ার মূল কারণ কি? মূল কারণটা হচ্ছে তিরমিজি শরীফের রিওয়ায়াত আছে, রাসূল পাক सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कलिमा में, जिस खुतबा में, যে খুতবার মধ্যে তাশাহুদ থাকবে না, যে খুতবার মধ্যে কি থাকবে না? তাশাহুদ থাকবে না। তাশাহুদ বলতে দুটো শাহাদাত, শাহাদাতাইন। যে খুতবার মধ্যে শাহাদাত থাকবে না, ওটা লেসকাটা হবে, দুলবুরি যাবে লেসকাটা। এটা তো মুসান্নিফ রাসূল পাক ইসলামের ইত্তেবা করতে গিয়েই উনি দুটোটাই সাক্ষী নিয়ে এসেছেন। আমি আমার অন্তরস্থল থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। এমন সাক্ষী, যে সাক্ষী কিয়ামতের মাঠে আমাদের জন্য কি হয়ে যাবে? নেজাতের ওসিলা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, শাহাদান তাকুনু লিন নেজাতের ওসিলা, ऐसी शहादत जो निजात के लिए वसीला हो। और निजात के लिए वसीला, साथ साथ दर्जात बुलंदी के लिए ज़मीन हो, कफील हो। अल्लाह हमें सबको तौफीक अता करे, आमीन। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मैं दिलो जुबान से गवाही देता हूँ, আমি আমার অন্তর এবং জুবান থেকে, অন্তর এবং জুবান একসাথে। মুমিন কাকে বলে? মুমিন বলা হয় যার অন্তর এবং মুখ কি থাকবে? এক থাকবে। আমি মুখে সাক্ষী দিলাম, অন্তরে নেই। হ্যাঁ, যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছিল, অনেক বিধর্মীরাও মুখে কলমা পড়ছিল, কিন্তু পরে পরে দেখা গেল ওরা আবার কি হয়ে গেছে। তাহলে এটা মুখে কি দেওয়া? মুখে সাক্ষী দেওয়া। এই জন্যে रसूल पाक, इसलिए रसूल पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत, जिसके दिल में, जिसके कल्ब में जिसके कल्ब में मोहब्बत ना हो, उसके पास ईमान नहीं। जार कासे नबीर बात मोहब्बत नहीं, तार कासे ईमान नहीं। अरे मुनाफिक भी तो प्यारे रसूल इस्लाम के साथ पीछे नमाज पढ़ते, मुंह से कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आजकल कादियानी एक फिरके আছে না, ওরা মুখে কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পড়ে, কিন্তু প্यारे रसूल इस्लाम को खातमुन नबी नहीं मानते हैं, खातमुन नबी नहीं मानते, आखिरी नबी नहीं मानते। तो वो अगर जुबान से वो कलमा पढ़े, वो हम कभी भी इन लोगों को मोमिन नहीं कह सकते। मोमिन होने के लिए
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता হবে, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब प्यारे रसूल इस्लाम को खातमुन नबी यानी आखिरी नबी माना होने को तस्लीम करना पड़ेगा। क्यों যদি বলে আমাদের দেশে আছে তো অনেকে বলে खातमुन नबीन का माना आखिरी नबी होना, यह आवाम का ख्याल है। नाउजुबिल्लाह। खातमुन नबीনের অর্থ শেষ নবী বোঝা, এগুলো নাকি পাবলিক আম পাবলিক গোমরা মানুষের মূর্খ মানুষের নাকি আকীদা। তো আহলে ফাহম যারা যারা জ্ঞানী মানুষ তাদের দৃষ্টিতে নাকি খাতমুন নবীর মানে শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী না, শ্রেষ্ঠ নবী। অথচ আমার রসুল নিজে বলে দিয়েছেন আনা খাতমুন নবী লা নবিয়্যা বা'দি, আমি খাতমুন নবী, আমার পরে কোন নবী আসবে না। তাহলে বুঝা গেল আমি শেষ নবী। তো আজকে উল্টু রসুল পাক ইসলামের কলমাও পড়ে, নামাজ পড়ে, আহলে কিবলা, अहल किबला। एक कौम हमारे अंदर पैदा हो गई, अहले किबला को काफिर नहीं कहा जाता। हाँ, अहले किबला को काफिर क्यों कहा जाए? मगर अहले किबला अगर प्यारे रसूल इस्लाम के सामने गुस्ताखी करे, किबला की तरफ नमाज पढ़ते, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करते, जैसे कादियानी तो अहले किबला है, नमाज पढ़ते हैं, कलमा एक ही है, किबला की तरफ नमाज पढ़ते हैं, मगर प्यारे इस्लाम को खातमुन नबी नहीं मानता है। हम इसको मुसलमान मोमिन कह सकते नहीं। আল্লাহ হেদায়েত আতা করে, আল্লাহ হেদায়েত দান করুন, সবাইকে কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন। বাস সাক্ষ্য অনেক বড় নিয়ামত, সাক্ষ্য অনেক বড় নিয়ামত। যাই চলো ইয়া হয়ে যাবে। তাহলে আমি আমার অন্তরস্থল থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, ইলাহ নেই, এমন সাক্ষী যে সাক্ষী কিয়ামতের মাঠে আমার কি হবে? অনেক উসিলা, অনেক সাক্ষ্য থাকবে, এটা কিয়ামতের মাঠে নাজাতের উসিলা হবে না যদি সাক্ষীটা অন্তর এবং মুখ অ্যাডজাস্ট না হয়। মুখে একটা সাক্ষী দিলাম, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেটা নেই, এই সাক্ষী কি কিয়ামতের মাঠে নাজাতের উসিলা হবে? না, কোনোদিন না। এই জন্য ईमान यकीन के साथ, जज्ब यकीन के साथ दिल और जुबान से एक साथ होकर गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ एक सवाल है, একজন মানুষ এমন দেশে গেল, এমন রাষ্ট্রে গেল যেখানে বাধ্য করা হচ্ছে আল্লাহ দুইটা বলো, স্রষ্টা দুজন বলো, না হলে তোমাকে এখন গুলি করে মেরে ফেলবে। এ ধরনের ভয় কি হয় না? স্রষ্টা দুজন বলো আর তোমাকে এখন গুলি করে মেরে ফেলবে। ওই বেচারা বিপদে পড়ে গেছে। কিন্তু আজীবন সাক্ষী দিয়েছে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ না, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ এক, আল্লাহ একক। এখন সে বিপদে পড়ে জানের খাতরা। এখানে সে কি করবে? তুমি কি করবে? আমি কি করবো? এখানে দুই সূরত, একটা হলো রকসত আর একটা হলো আজিমত। রকসত হলো আমি উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি আমার জান রক্ষার জন্যে মুখ থেকে শুধু বলবো হ্যাঁ দুইটা মুখে বলছি কি বাঁচানোর জন্য, জান বাঁচানোর জন্য। আর কেউ যদি বলে আবার জান যায় চলে যায়, জান যদি বা চলে যায়, আমি বলছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আমি আমার জান চলে গেলেও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অন্তরস্থল আল্লাহ কে সিवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ এক, अल्लाह एक इलाह है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अजीमत, इसको अजीमत कहा जाता है। अगर अल्लाह एक, अल्लाह एक, अल्लाह एक इलाह है, अल्लाह एक है, ये शहादत देने के लिए अगर जान जाए
वो अजीमत है, सवाब मिलेगा, शहादत मिलेगा। हाँ, अगर कोई चाहे अपने जान को बचाने के लिए मुंह मोड़ा, मुंह থেকে আমরা দুটা শুধু নিজের জান রক্ষা করার জন্য, এটা কিন্তু কি আছে, এটা পারমিশন আছে, কিন্তু সওয়াব পাবে না। এটার নাম রুখসত। এটা তোমাকে কি দিয়েছে? রুখসত দিয়েছে। আর তো না আজিমত। আজিমত মানে এটা না, আমি অন্তরস্থলে সাক্ষী দিয়েছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ না, আল্লাহ এক হ্যাঁ, আল্লাহ এক ইলাহ है, আল্লাহ এক है। अगर मेरा जान जाए ये अजीमत, इसमें क्या मिलेगा? चलो আল্লাহু আকবার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম अब्दुहू ज़मीर का मर्ज़ा अल्लाह की तरफ, अल्लाह के ये हु तखसीस है, ये अल्लाह के खास बंदे हैं। व रसूल, और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। এখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, অনেকে আছে না রসুলকে আল্লাহর কে মানে না, ঈসা আলাইহিস সালামকে বলে सन ऑफ गॉड, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। অথচ ঈসা আলাইহিস সালাম की कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ঈসা আলাইহিস সালাম ने हिंदू नाम में कहा আনা ইন্নী আব্দুল্লাহ, প্রথমে বলে দিয়েছে ইন্নী আব্দুল্লাহ, আমি আল্লাহর বান্দা, আমি আল্লাহর বান্দা। वजअलनी आतानियल किताब, मुझे किताब दिया गया, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाया। বলে যতগুলো নবী রাসূল সবগুলো আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর রাসূল, ঠিক আছে। এবং আমি অন্তরস্থ সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ ইসলাম আল্লাহর প্রিয় রাসূল, আল্লাহর প্রিয় বান্দা, বরগুজিদা বান্দা, শ্রেষ্ঠ বান্দা এবং শ্রেষ্ঠ রাসূল। अल्लाज़ी बाअसहू, तुम पढ़ सकते हो? तुमने पढ़ते पारছো? जी। अल्लाज़ी बाअसहू व तुरुकुल ईमान क़द अफ़त आसारुहा। अल्लाज़ी बाअसहू, जिसको इस हाल में भेजा गया, जिसको इस हाल में भेजा, যাকে যে রসুলকে এমন অবস্থায় পৃথিবীর জমিনে পাঠানো হয়েছে। यहाँ जो वा है, এখানে যে ওয়া আছে এটা ওয়ায়ে হালিয়া। الذي بعثه وترك الإيمان قد عفت آثارها, কোন ইবারতের মধ্যে ওয়াতুরুকু हालिल ईमान कद अफत आसारुहा, यानी जिसे इस हाल में भेजा गया, যাকে জাতির কাছে, কওমের কাছে, বিশ্বের কাছে এমন অবস্থায় প্রেরণ করা হলো যখন ঈমানের যত আলামত ছিল, হ্যাঁ, तुरुकुल ईमान, ईमान के जितने रास्ते हैं, ईमाনের যতগুলো কি ছিল রাস্তা ছিল, ईमान के जितने तरीके हैं, कब अफत आसारुहा, ईमान के आसार अलामत बिल्कुल मिट चुके। যাকে এমন অবস্থায় পৃথিবীর বুকে পাঠানো হয়েছিল যে সময় ঈমানের যত রাস্তা ছিল, ঈমানের আলামত ছিল, ঈমানের চিহ্ন ছিল, সবগুলো একেবারে কি হয়ে গিয়েছিল, নিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, মিটে গিয়েছিল। সেই সময় তাকে কি করা হয়েছে, প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোন অবস্থায় প্রেরণ করেছেন, যে অবস্থায় ঈমান বলতে, ঈমানের রাস্তা বলতে, ঈমানের তরিকা বলতে, ঈমানের আলামত নিশানা বলতে কিছুই ছিল না, নিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, আরে স্বয়ং খানায়ে কাবা মূর্তি পূজা করতেছিল, मूर्तियों का दौरा था, मूर्ति पूजा ছিল। अल्लाज़ी बाअसहू
जिसने उसको इस हाल में भेजा कि ईमान के जितने रास्ते हैं, ईमाনের যত রাস্তা ছিল, ঈমানের যত তরিকা ছিল এবং ঈমানের আলামত ছিল, সবগুলো একেবারে কি হয়ে গেছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় তাকে কি করা হয়েছে, প্রেরণ করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। মূর্তি পূজা, গাছ পুজো, বাস পুজো, খানায় কাবা, ঘর আল্লাহ কা হ্যাঁ, ঘর হলো আল্লাহ, পূজা চলছিল কার, মূর্তি। ঈমান বলতে, ঈমানের নিশানা বলতে এখানে একটা কথা আছে। ও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু যখন এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তখন কি একজনও ঈমানদার ছিল না? এরা অত্যন্ত সতর্ক। আজকাল আমাদের দেশে একদল আছে, বড় মুহাদ্দিস মুফতি দাবি করে, তাদের আকীদা হলো আমার নবীর মা বাবা নাকি কাফের অবস্থায় মারা গেছে। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মাসালিকুল হুনাফা নামক কিতাব লিখেছেন, একটা দুটা কিতাব না। আমার প্রিয় রাসূল ইসলামের মা বাবার ঈমানের উপর, কারণ সহিহ হাদিসের মধ্যে আছে যেই যুগে যেই দেশে কোনো নবী থাকবে না, কোনো মুমিন মুসলমান থাকবে না, কমসে কম সেই যুগে সেই রাষ্ট্রে কমসে কম 7 জন ঈমানদার থাকতে হবে, নতুবা আল্লাহ সেই দেশ থাকবে না। এটা সহিহ হাদিস। যেই যুগে যেই দেশে নবী নাই, রাসূল নাই, মুমিন মুসলমান নাই, এরপরেও কমসে কম 7 জন ঈমানদার থাকতে হবে। যেমন দকিয়ানুসের আমলে আসহাবে কাহাফ কয়জন, 7 জন, এভাবে 7 জন থাকতে হবে। আপনারা আসলে এগুলো অনেক কঠিন কথা এখানে আসতেছে। আপনারা যেখান থেকে আমার কথাগুলো শুনছেন, আমার খানায় কাবার মুতাওয়াল্লি ছিল কে? আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা যান, কি নাম, হাজী আব্দুল মুত্তালিব। উনি তো খানায় কাবার মুতাওয়াল্লি ছিলেন। তখন তো কোন নবী, দেখো হযরত সাইয়েদনা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 40 বছর নবুয়তের দায়িত্ব পালন করার পরে উনি আল্লাহর কাছে বারবার ফরিয়াদ করেছেন, মালিক ও মাওলা, তুমি আমাকে নবী বানিয়েছো, রাসূল বানিয়েছো, তুমি আমাকে আখিরি জামানার নবীর উম্মত হিসেবে কবুল করো। রব্বুল আলামিন ঈসা ইসলাম কা দোয়া, ঈসা ইসলাম, ঈসা ইসলামের যে দোয়াটা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। ঈসা ইসলাম 40 বছর যাবত নবুয়তের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার পর উনি ঘোষণাও দিয়ে গেলেন, ইয়াতি মিন বাদি ইসমুহু আহমদ, আমার পরে এমন একজন রাসূল আসবে যার নাম আহমদ হবে। যাই হোক, আল্লাহ ঈসা ইসলামকে 4th আসমানে উঠায় নিয়েছেন। 4th আসমান, কত আসমান? 4th আসমানে। কিন্তু মেরাজের রাত্রে ওনার দায়িত্ব ছিল 2য় আসমানে। এখন ঈসা ইসলাম আছেন কোথায়? 4th আসমানে। ইসলাম 4th আসমানে আছেন। উনি অপেক্ষা করছেন উনি কখন এই রাসূলের উম্মত হওয়ার জন্য পৃথিবীর জমিনে আসবেন। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল বলছেন, কাইফা আনতুম ইদা নাযালা ইবনু মারইয়ামা ফীকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম। যেদিন মরিয়মের ছেলে ঈসা আসমান থেকে তোমাদের কাছে আসবে, কিন্তু ইমাম হবে তো তোমাদের মধ্যে থেকে, উম্মত বলো তো সেদিন তোমাদের মর্যাদা কত বড় হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ঈসা ইসলামকে 4th আসমানে উঠাই নেওয়ার পর থেকে 570 বছরের ভিতর এই জমিনের মধ্যে আল্লাহ কোন নবী রাসূল পাঠান নাই। এই দীর্ঘ সময় নবী রাসূল না পাঠানোর কারণে ঈমানের যত রাস্তা ছিল, এই যে কথা বলা হচ্ছে, এটা অনেক লম্বা ব্যাখ্যা। এখানে বলা হচ্ছে আল্লাযী বাসাহু ওয়াতরুকুল ঈমান বা ওয়াতরুকু হালিল ঈমান
कब आफत आफारुहा, जिस उसको भेजा इस हाल में, उसको भेजा इस हाल में जिस वक्त ईमान के जितने रास्ते हैं, ईमान के जितने तरीके हैं, सब मिट चुके, ईमान के जितने अलामात हैं सब मिट चुके, उसी हाल में उसको भेजा गया। তাহলে রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগে পাঠিয়েছেন, এখানে প্রায় দীর্ঘ সময় কত 70 বছর পর্যন্ত এই পৃথিবীর জমিনে কোন নবী রাসূল না আসার কারণে, কোন নায়েব রাসূল না আসার কারণে ঈমানের যত রাস্তা সব মিটে গেছে, ঈমানের যত আলামত, আরে স্বয়ং খানায়ে কাবার মধ্যে মূর্তি পূজা চলতেছে। তাহলে সে অবস্থায় পর্যন্ত আমার রসুলের দাদা জান খানায়ে কাবার মুতল্লি ছিল, তাই বলে কি আমার নবীর দাদা জানু কি কাফের অবস্থায় মারা গেছে? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আমার রসুলের মা বাবা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, ওই সময় তো কোন নবীর কলমা পড়ার কোনো সুযোগ নাই। নবীর মা যেভাবে আব্দুল মুত্তালিব কলমা পড়ে নাই, কলমা ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটা আইয়ামে ফাতরাত, এটা তৌহিদ জনতা, এটা শুধু তৌহিদের উপর ঈমান ছিল, কারণ কোন নবী ছিল না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ না, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, এই আকীদা যদি না থাকতো আমার রাসূলের দাদা জান কোনোদিন খানায়ে কাবার মুতল্লি হতো? তাহলে উনি ঈমানের উপর ছিল কিনা? উনি যেভাবে ঈমানের উপর তখন ছিল, নবী না থাকা সত্ত্বেও উনি যেভাবে ঈমানের উপর ছিল, ঠিক তেমনি হবে আমার রাসূলের মা বাবাও ঈমানের উপর ছিল। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। আর রাসূলের পাক বংশের যে তালিকা আমার রাসূল দিয়েছেন, আদম আলাইহিস সালাম থেকে আমার নবীর আম্মা মা আমেনা পর্যন্ত, আদম আলাইহিস সালাম থেকে আব্দুল্লাহ আমার রাসূলের আব্বা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু পর্যন্ত, এবং হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম থেকে মা আমেনা পর্যন্ত, যেসব বাবার পৃষ্ঠ দিয়ে, যেসব মায়ের গর্ভ দিয়ে নূরে মুস্তাফা ওয়া তাআল্লুমাকা ফিস সাজিদিন, নূরে মুস্তাফা তো আল্লাহকে সিজদা করনে वाला মানুষের মধ্য দিয়ে তো পৃথিবীর জন্য এসেছে। আমার রাসূলের মা বাবা কি ছিল? তার পিছনের আজকে অনেক কথা এসে গেছে, শুধু তার উপর অনেক কথা এসে গেছে। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খাসাইসুল কুবরা শরীফের মধ্যে হাদিস নকল করেছেন। খাসাইসুল কুবরা में হাদিস নকল किए हैं। फतवा शामी अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी भी खसाइस मुस्तफ़ा पर ये रिवायत पेश किए हैं। যদিও অনেকে মানে না, ওরা মানুক আর না মানুক, তাতে আমাদের কিছু আসে আর যায় না। আমার আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার রাসূল একদিন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে, কারণ কাল কিয়ামতের মাঠে আমার নবীর মা বাবার সম্মান অনেক হবে, কিন্তু উনি তো উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে উঠতে পারবে না। কিয়ামতের মাঠে তো উম্মতে মুহাম্মদীর যারা নবীর উম্মত হবে তাদের বিরাট এক পজিশন হবে, নবীর মা বাবাকে বাদ যাবে। এই জন্য আমার রাসূল দোয়া করেছেন, আল্লাহ আমার নবীর মা বাবাকে কবর থেকে উঠাই দিয়েছেন, ওরা মা বাবা দুজন জীবিত হয়ে এসে আমার নবীর কলমা পড়ে আমার নবীর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুনিয়া থেকে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। আমার নবীর মা বাবা কাল কিয়ামতের মাঠে নবীর মা বাবা হিসেবে উঠতে পারবেন, পাশাপাশি উম্মতের মুহাম্মদ হিসেবে উঠতে পারবেন। এটাকে অনেকে ওরা বিশ্বাস করলেও কি বিশ্বাস না করলেও কি, আল্লাহ হেদায়েত নসিব করুন। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর তাকাত তৌফিক দান করুন। আমরা এমন কোনো কাজ করব না। আমাদেরকে বলছি, বর্তমান যে নাজুক পরিস্থিতি, এই যে ফেসবুক, এখন আমি দরসের পাশাপাশি এগুলো বলতে হচ্ছে, এই যে ফেসবুকের মধ্যে হায় 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 এমন এমন চিত্র, এগুলো বলতে নিজের কাছেও লজ্জা লাগে। এসবগুলো দেখে তোমরা যেন কোনো অবস্থাতে ঈমানের রাস্তা ছেড়ে যেন ভিন্ন পথে না যাও। ঈমানের রাস্তা যারা থাকবে এরা কোনোদিন জিনা ব্যভিচারের মধ্যে লিপ্ত হতে পারবে না, এরা কোনোদিন বেপরদা হতে পারবে না। বেপরদা মানে ঈমানের রাস্তা ছেড়ে চলে যাব। আমরা ইমামুল আম্বিয়ার উম্মত, কিয়ামত পর্যন্ত আমার রাসূল খাতামুন নবী,
আমার রসুল ইন্তেকাল করেছেন, শেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী আসবে না, আর নবী যিনি আসবেন উনি আমার নবীর উম্মত হয়ে আসবেন। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত আমার নবীর উম্মতের মধ্যে নায়েবে রসুল, হাক্কানি রব্বানি আলেম, হাজার হাজার লাখ লাখ হাজার হাজার হাক্কানি রব্বানি ওলি গাউস কুতুব উলামা থাকবেন, যাদেরকে দেখে দেখে আমরা সিরাতে মুস্তাকিম চিহ্নিত করে আমরা জান্নাতে যেতে পারব। কিন্তু তোমাদেরকে সতর্ক, তুমি ঘুমাচ্ছে, তুমি ঘুমাচ্ছ, তোমাদেরকে সতর্ক যেন এই সমস্ত ফেসবুক দেখে, খারাপ চিত্রগুলো দেখে দেখে তোমরা যেন ঈমানের রাস্তা, ইসলামের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পথে যেন না যাও। যারা আমার আলা হযরত বলছেন, তেরে কদমোं में जो है गैर कम क्या देखे ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যারা আপনার কদমে থাকবে ওরা অপরের মুখ কি দেখবে? कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যে চোখে আপনার সৌন্দর্য, আপনার চরিত্র, আপনার আদর্শ, আপনার চরিত্র, আপনার কানুন, আপনার এই সৌন্দর্য যে চোখে দেখবে, দুনিয়ার কোন সৌন্দর্য সে চোখের মধ্যে স্থান নিতে পারবে না। আল্লাহ আমরা সবাইকে খাঁটি রসুলের পাক ইসলামের আশিক উম্মত হয়ে ঈমান ইসলামের তরিকার উপর যেন আমরা থাকতে পারি, আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করুন। আমিন। কয়টা বাজে? আজকে আপনার একটু কথা, আজকে এটার উপর কথা বেড়ে গেল যে রসুল পাক ইসলামকে এমন অবস্থায় পাঠানো হয়েছে যখন পৃথিবীর বুকে ঈমানের যত রাস্তা ছিল নিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং ঈমানের যত আলামাত ছিল সবগুলো কি হয়ে গিয়েছিল? নিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় রসুল পাক ইসলামকে পাঠিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। বাকি আলোচনা ইনশাআল্লাহ কালকে হবে। বলে দিচ্ছি, আপনারা এই সবকের মধ্যে, দরসের মধ্যে যে যেখানে আছেন, যে দেশে আছেন, যেখানে আছেন, যেহেতু সবাই অনুরোধ জানিয়েছেন 3টা থেকে নাকি 3টা থেকে 4টা পর্যন্ত বরাবর 1 ঘন্টা ইনশাআল্লাহ। আমি তো দরস জানি, আমি ছোট মানুষ, জ্ঞানের স্বল্পতা, ভাষার কমি, তারপর আপনার চেষ্টা করে যাচ্ছি। একটু বর্তমান তো নাজুক পরিস্থিতি, যদি মাদ্রাসা থেকে যদি সহি মানার আলেম যদি বের না হয়, বর্তমান এমন এমন আলেম দেখছি যাদের কথাগুলো শুনলে কোরআন কোথায়, হাদিস কোথায়, ফিকহ কোথায়, ফতোয়া কোথায় নিজেও জানে না। তাই সহি মানার আলেম যেন বের এগুলো করতে পারি, চেষ্টা চালানো। তবে হেদায়েতের মালিককে আল্লাহ। আল্লাহ আমরা সবাইকে, আল্লাহ আমাদের আঞ্জুমান এসবিএ নূরকে কবুল করো, আঞ্জুমান এসবিএ নূরের কাজকে কবুল করো, মাদ্রাসাগুলো কবুল করো। আমি গুনাহগার তো জানি না কয়দিন আছি, আমি জান একেবারে নবী জান, আমার আম্মা জান একেবারে অসুস্থ, এই কখন যায় এদিন আমাকে বলতে, আমাকে তওবা পড়াই দাও, আমি তওবা পড়াই দিলাম। আল্লাহ দরসের হাদিসে পাকের এই দরসে পাকের এই দরসের উসিলা মাহবুব উসিলা আমার হায়াত দরাজ করো। আল্লাহ আমার আল্লাহ সুস্থতা দান করো, আল্লাহ যেন কষ্ট না পায়। আল্লাহ যদি নিয়ে যেতে চায়, আল্লাহ যেন খাতামা বিল খাত করি। এভাবে দেশে বিদেশে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাংলাদেশ প্রবাসী পরিষদ, যুব পরিষদ, ছাত্র পরিষদ, আন্দোলন রাষ্ট্র এর সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শী মানুষ পৃথিবীর যে প্রান্তে আছে, আল্লাহ প্রত্যেকের জামাল ইজ্জতকে হেফাজত করো। আল্লাহ যারা বিপদগামী হচ্ছে হেদায়েত নসিব করো। আল্লাহ সংকীর্ণতা পরিহার করে সবাই যেন একটা প্ল্যাটফর্মে আসা যায়, আল্লাহ সেই তৌফিক দান করো। আল্লাহ আমাদেরকে জীবনে বারবার শোনা মদিনার মুসাফির করো। আল্লাহ দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় মাহবুব নবীর নুরানি চেহারা দেখে ক্ষমা করে যাওয়ার তৌফিক জি আল্লাহ। আমার আঞ্জুমানের দফতর সহ আব্দুল কাদের হুজুরের ওনার ছেলেটা অসুস্থ, আল্লাহ তাকেও সেবা দিলা কামনা করো। যত নারী পুরুষ ভাই বন্ধু মুহিব্বিন মুরিদান মতো আল্লাহ অসুস্থ সেবা দান করো। করদত থাকলে মুক্ত করে দেবে। আল্লাহ মাদ্রাসার কাজ চলতেছে রাত্র দিন, আয় আল্লাহ যা যা লাগবে তুমি গায়েবী খাজানা থেকে ব্যবস্থা করো। যারা মাদ্রাসার উন্নতির জন্য, আঞ্জুমানের উন্নতির জন্য, আমাদের ভাইয়েরা, আঞ্জুমানের ছেলেরা, আল্লাহ যে যেখানে কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে হিম্মত দাও, শক্তি দাও,
আল্লাহ তাদের এলমের মধ্যে, আমাদের মধ্যে, ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে হায়াতুল পরিবর্তন দান করো, যে কোনো সমস্যার সমাধান করো। তোফাইল হযরত দস্তগীর দুশমন বলবে যে তোফাইল হযরত দস্তগীর হাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।